Yeah, formulas case we got. Let's I'll go for this one parametric form. Just first case I'll take f dash of x is equal to first derivatives. It limits x tends to sorry h tends to 0. F of x plus h minus f of x by h. This is the first principle. I think your college levels the people are telling it's the first principle of trigonometry. First principle of differentiation. So where we can use this formula, actually generally this formula where we can use means generally as we know the d by dx of, let us take x cube is there. What is the answer? D by dx x cube 3x square example. Then d by dx of 3x sin x means what we can say? Cos x example. I cos think x. how you got these formulas? How you got these formulas directly? If it is e power x is there, we can take d by dx of e power x. What we can write? We can directly e power x. But who told you this formula? How you got this formula? These are all formulas you got from a first principle. Okay, we have a direct environment. We have a mathematical proof. We got a formulas by using first principle. Also by using of a limits concept, we have to do this question and we'll get it out. That is what we can use the first principle concepts in your trigonometry to solve the problems. I think let us, you need to understand. I'll take one sample problem. I think it's very famous in your college. F of x is equal to x cube. Please, you can find the differentiation of this by using a first principle by using of mathematics. So how will you get it out? So what is the formula I told you? F of x plus h is required minus f of x is required. First of all, f of x means what? Instead of x, we have to write x plus h and f of x. What is f of x? X plus h means what? X plus h cube, right? So what you can write down? X plus h whole cube minus x cube by Cube h. Then limit h plus tends to 0. This is f dash of b. x. So what I has to do, a plus b whole cube you can open and you can cut and you can do it. After that I'll go a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. When you're doing it is I can do this here, x a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square as it is there by x cube h is there. This you can write as is here. So minus x cube plus x cube cancel. I'll take h is a common in all cases. What are you going to get? H square 3x square plus 3xh by h is there. This is going to cancellation. The next page I'll go to that directly. Limit h tends to 0. What are the pending concept here? 3x square plus 3xh plus h square. This is the concept you are going to get. This is the final answer. But substitute h is equal to 0 in it. What are you going to get? 3x square plus 3x 0. So what is the answer? 0. H square also 0. The final answer how much? 3x square. Generally, as we know, what is x cube derivation? X power n you can use 3x square you got. So this is also first principle. Same answer you are going to get. Not only for this, any question you are uncomfortable to do by using a direct format like this, you can apply this first principle. You'll get an answer. This is a fundamental first principle concept where we can use general cases. Clear? Yes, sir. Yeah, any formula you'll get sin x cos x tan x అన్ని ఉంటాయి మీకు already I'm not supposed to wasting the time for teach to differentiation very fundamental. This is all available. I think you are already knows. This is the first concept. అన్ని college faculty చెప్తారు అది, దాంట్లో ఇబ్బంది ఏం లేదు. Then after that we have now you people have other doubt you are asking. uh, Second formula. Second formula, del y is equal to f of x plus delta x minus f of x, where we can use this question. Example, if they are asking a square root of 65, okay, a general square root of 65, that time if it is square root of 65 is not possible, so we can do 64 plus 1. Example I'm telling 64 మనం కనుకోవచ్చు. Okay, this particular time we can say that f of x is equal to root x, delta x is equal to root 1 something else. Then we'll do our question by change of ఎంత చేంజ్ అయింది అది చూసుకొని మనం చేస్తాం.
the change function is there. In the next application of differentiation, we have a concept of this one. Am I clear? Square root of Sir, 65. ఒక ఎగ్జాంపుల్ Yeah, ఇంకొక I'll come to the next chapter. There we have examples. Okay. This is a function we can use, change of environment. Let us 101 ఉంది. Square root of 101 ఏం చేస్తాం? Square root of 100 plus 1. So ఇక్కడ ఏంది? Root x is f of x, delta x is 1, root 1. ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాం. So let us go for 65 ఉంది అనుకోండి. Cube root of 65. Cube root of 65 and 64 of cube root we have available. 4 4s, but not available for 1. So 64 is f of x root 4 you can take, this we can take and do it out. So అట్లాంటి కేసెస్ లో చేంజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎలా చేస్తారు అనేది మనం అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంటల్ లెవెల్ చేంజ్ ఆఫ్ డెరివేషన్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఉంది. ఐ విల్ కమ్ టు దట్, దేర్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. నెక్స్ట్ కేసు వచ్చేస్తే that is over. Next, where we have to use the log x is over. Mod x, just direct formula. Mod x is equal to mod x by x. D by dx of mod x is there. We can write direct formula. Sometimes they'll ask the d by dx of some mod x square. So that we can write formula mod x square by x square. Then d by dx of x square is 2x. Final answer. Current cut చేసుకుంటారు, చేసేస్తాం. మనం చేయాలి, ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ చేయాలి, మర్చిపోద్దు. From yesterday also I'm telling, internal derivative is there, you don't forget about it. Okay. Next, another formula x power x. So generally x power x is there. What formula you got? X power x equal to x power x plus x power x into log a log x. This is the formula you got. They are taken x power x is a common. They are writing 1 plus log x. Formula itlane use chesukochu, itlane rayachu. This is directly I was open. This is a ticket and open. Take a common. This is the formula you got. And x power x into answer into x power x into 1 plus log x. You has to write it down in examination. But you have this will get by using logarithm on both sides. If problems vachinappudu ee formula ela vachindi proof ki velte general ga, let us y is equal to x power x or question. You need to find out differentiation of this one. So apply logarithm on both sides. So log y is equal to log x power x. This x will come out, come forward. Am I clear till this? Yes, sir. So log y is equal to x log x. Till now I didn't apply any derivation, just I was apply a logarithm. Apply log on both sides for my convenient. Just I'll go to next page. Log y is equal to x log x. Okay, now apply the differentiation both sides with respect to x. Log y ki differentiation ఏమైతుందండి? 1 by y log x ఏంటి? 1 by x into internal derivative చేయాలి కదా, dy by dx. ఇంతకుముందు x ఉంది కాబట్టి dx by dx 1 అనుకున్నాం. ఇక్కడ y కదా, చేయడానికి లేదు. dy by dx is equal to, దీనికి చేయాలంటే ఏంటిది? u into v model. u into v model వేస్తారు, u into dy by dx. log x కేటినా 1 by x. నెక్స్ట్ log x into dy by dx. x కంత 1. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? మన డౌట్ ఉందా? క్లియరా? x x క్యాన్సల్, ఇక్కడ 1 plus log x. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది? 1 by y dy by dx. బట్ నీకు ఏం కావాలి? dy by dx కావాలి కదా, ఇది ఒక్కటి ఇక్కడ ఉంచేస్తారు. dy by dx is equal to ఈ y అటు పంపించేయండి, y into 1 plus log x. ఓకే. నెక్స్ట్ మనకు y అంటే ఏంటి నాన్న? క్వశ్చన్ నుంచి క్వశ్చన్ ఏముంది? y is equal to log x కదా, y is equal to x power x కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x power x into 1 plus log x. ఆన్సర్ వచ్చిందా? అందుకే ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ ఎట్లా చేస్తారంటే ఇది ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ మోడల్. ఇది ఇక్కడ వచ్చింది ఎగ్జాంపుల్. రేపు పొద్దున క్వశ్చన్ కూడా మీకు జనరల్ గా సైన్ ఎక్స్ పవర్ కాస్ ఎక్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ y is equal to some log x power log x x square కానీ ఇట్లాంటి ఫంక్షన్ పవర్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ అప్లై log on both sides. Same procedure you can apply. In our college material we have a number of problems. Please go through the problems, please find the solution. If you're not clear, please let us come to me. Okay. This we can use in x power x model. We will do the questions.
Then after that, 39th way you are telling. 39th dy by dx. This they are writing dy by du into du by dx. Clear? Huh? So this I can write Yes, sir. other way also. Dy by du by dx by du. Do you have any problem? No, sir. Yeah. The concept is what here, why we can use these formulas is the y is a function, x is a function. Those are a parameter in terms of u. Those are the parameter in terms of u. Let us, I'll take one question, I'll give to you. You can easily understand. I have a question like this problem. Y is equal to, there was a cos t. X is equal to, there was a sin t. Please find dy by dx. Okay. So here y is a function of t, x is a function of t. You need to find out dy by dx. So that time what you have to do means, please do the derivation. It is a parameter అంటే t లో ఉంది క్వశ్చన్. అప్పుడు ఫార్ములా ఏం రాస్తారంటే dy by dt by dx by dt. నెక్స్ట్ dy by dx is equal to dy by dt అంటే cos t కి ఏంటి నాన్న మైనస్ sin t, Minus sin t. sin t కి cos t. We can write sin t by cos t minus tan t. Answer Tan. is minus tan t answer. అర్థమైంది ఇది? Yes, sir. క్వశ్చన్స్ మీరు చాలా చేసి ఉంటారు. మీకు కావాలంటే ఒక శాంపుల్ క్వశ్చన్ కూడా చూపిస్తారు. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ మెటీరియల్ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉంది ఒక దగ్గర. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్రోచింగ్ దట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఐ థింక్ స్టడీ సమ్వేర్ ఐ సా ద మోడల్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t set is there, I think so. Cos theta into something sin theta, we people has to do that internal derivative of the things, then we'll go forward, then you can get an answer, because the question is not directly into the text time. Sometimes they will be intermixing of other. Just I'm writing the question, I'm not supposed to go to solution, it will take entire time. Let us x is equal to a of cos t plus t of sin t, then y is equal to a of sin t minus t cos t. Please find the derivation dy by dx. Okay, the example question I am taking. This is the case. ఎలా చేస్తారు? అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి, x ని డూ డెరివేషన్ dx by dt, డూ డెరివేషన్ dy by dt. x ని ఎలా ఉందో ఇక్కడ t ని అలానే ఫీల్ డెరివేట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత మీరు వచ్చిన ఆన్సర్ ను dy by dt by dx by dt చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? మీ మెటీరియల్ క్వశ్చన్ ఉంది, అది వెళ్ళి చూసుకోండి, ఉంటుంది టెక్స్ట్ బుక్ లో. ప్రతి క్వశ్చన్ మెటీరియల్ లో మాక్సిమం ఉంటుంది. అట్లా మీరు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పారామెట్రిక్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేయాలి, వీటిని పారామెట్రిక్ ఫార్మ్స్ అంటారు. ఒక క్వశ్చన్ ఒక దాంట్లో ఇన్బిల్ట్ అయినప్పుడు ఇట్లా చేయాలి, ఆ ఫార్మాట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ దొరుకుతాయి మీకు. ఓకేనా? ఇది అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40, ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫార్ములా నెంబర్ 40 చూడండి. ఇప్పుడు ఫార్ములా నెంబర్ 40 ఏమి అంటే dy by dx ఆఫ్ 1 by x power n ఉంది. సో దీన్ని ఎట్లా చేశారు వాళ్ళు? డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాశాడు. వాడు ఏం రాశాడు? మైనస్ n by x power n plus 1 రాశాడు. ఎట్లా రాశాడు? యూ హ్యావ్ ఏ క్వశ్చన్. సో మనకి ఏమి అంటే మనకు ఒక ఫార్ములా తెలుసు, ఏంటి? డైరెక్ట్ తెలుసు మనకి dy by dx ఆఫ్ x power n is equal to what? n into x power n minus 1. ఓకేనా? అదే ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ నేను రీరైట్ చేసుకుంటా. dy by dx ఆఫ్ x4 మైనస్ n తీసుకుంటా. ఇక్కడ n ప్లస్ ఎంత ఉన్నట్టు నాకు? మైనస్ n అనమాట. ఓకేనా? సో n ఇంటూ, ఐ అప్లై దిస్ ఫార్ములా, n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. ఓకే. సో మైనస్ n ఇంటూ x పవర్ మైనస్, ఐ టేక్ కామన్, n ప్లస్ 1 ఐ రైట్ టాప్. సో మైనస్ n ఇంటూ x పవర్ మైనస్ n ప్లస్ 1 కింద రాస్తే ఏం రాయొచ్చు? x పవర్ ప్లస్ n ప్లస్ 1 రాసుకోవచ్చు. ఫార్ములా వచ్చిందా లేదా? అట్లాగా ఆ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫార్ములా వాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారు స్పెసిఫిక్ గా అంటే మీలాంటి వాళ్ళ కోసం.
జనరల్ గా సమ్ టైమ్స్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. జనరల్ గా మనకు dy dx ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ వస్తే చెప్తున్నారు డైరెక్ట్ గా 3x స్క్వేర్ సార్ అని. ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, అంటే భయపడుతున్నారు. ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే ఎట్లా చేయాలి సార్, 1/x ఎట్లా చేయాలి సార్. మనం ఏంటంటే పైకి తీసుకెళ్ళి x⁻³ ఉందనుకొని ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఉందనుకొని చేసినా పర్వాలేదు. లేదు సార్ నాకు ఒక్కొక్కసారి ఐడియా రావట్లేదు అంటే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ వీ హ్యావ్ ఏ డౌన్ x⁴n ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఏ ఫార్ములా అనుకొని ఆ ఫార్ములా అలా అప్లై చేసిన ఆన్సర్ ఏం తప్పేం కాదు. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ద వన్ Yes, లెవెల్ sir. ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే okay. This is the about the trigonometries trigonometric intermixing with the differentiation. Some of the problems I will try to explore it to you. Then we'll today the differentiation completely I'll wind up, then I'll try to give integration part, how you need to proceed the questions. I think I was already covered the basics from very starting level to end of the level. We will look into that. Okay, then I'll go for other question. I try to do this. There are 5 to 6 questions are there to understanding from functional level. Then I'll move forward. The problem is how to do the question. This is your responsibility. You have to do and tell me. Log of tan 5x. What is the answer? How to do the question? Log of tan 5x. Sir, Do and tell me the final answer. dy by dt is equals to Yeah. d by dx by dt log x. Log x is log x 1/x. Yeah. Continue and tell me the answer. Final answer చెప్పండి. I'm waiting for your answer. So 1/x into secant square 5x. 1/x ఎందుకు రాస్తారు? 1/x ప్లస్ ఏముంది? 1/tan 5x. Tan 5x. 1/tan 5x secant square 5x. Then d by dx of 5x. Again we has to do. 5x కి ఏమొస్తుంది? 5 వస్తుంది. 5 బయట x చేస్తే 1. సో 1/tan 5x into secant square 5x into 5. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. లేదు తర్వాత మీరు tan 5x sin 5x by cos 5x secant x మీరు 1/cos square 5x చేసి అది తర్వాత విషయం. మీకు కావాలని చేసుకోవచ్చు, అది సింప్లిఫికేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. ఓకే. Okay. Next I'll go to next question. Y is equal to sin h inverse 3x by 4. 3x sir? 3x by 4. One by under root 1 plus x square formula we should use. Yeah. Yes. Tell me the answer. You can approach and do it. First time కదా ఇన్వర్స్, అందుకే నేను చేపిద్దామని ఇచ్చా క్వశ్చన్. కొంచెం అలవాటు అవుద్దని ఇచ్చా. సరే 3x by 4 ఉంది కదా, దానికి ఏ ఫార్మ్ లో తీసుకోవాలి సార్? అదే sin h ఇన్వర్స్ కి 1 by under root 1 plus x square తీసుకుంటాం. Just I am writing. I understood your question. I understood the problem. 1 by under root of 1 plus x square means 3x by 4 whole square. Then you have a problem with d by dx of 3x by 4 ఎట్లా చేయాలి అదేనా? Yes sir. సింపుల్ క్వశ్చన్. 3x by 4 అనేది 3 by 4 అనేది కాన్స్టెంట్, బయటకు తీసేస్తాం. 3 by 4 into dx dy by dx of
3 x అర్థమైందా? ఓకే అప్పుడు d by x ఎంత 1 కదా. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ 3/4 బై పైన కింద అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1/3x/4 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా, అర్థమైందా? 3/4 x అంటే 3/4 కాన్స్టెంట్, నేను బయటకు తీసుకుంటా, x మాత్రం చేస్తా, ఇట్స్ మై డ్యూటీ. ఓకే, డన్, నైస్. Next, one more interesting question. Y is equal to log of sine inverse e power x. Best question for practicing. So 1/x into 1/√1 minus x square into e power x. Yeah, what do you got answer? Tell me. 1/x into 1/√1 1 by minus x ఎందుకు రాస్తాం? 1 by x ఎందుకు రాస్తాం? log by 1 by sin 1 by sin inverse రాయాలి. యా ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకో, మనం dy by dx ని మనం y డాష్ అంటాం. y డాష్ అన్నా పర్వాలేదు, dy by dx అన్నా పర్వాలేదు. ఓకే, అదే uv దాంట్లో కూడా ఇట్లా రాస్తారు కదా సార్. యా uv డాష్ మైనస్ vu డాష్ బై v స్క్వేర్ రాస్తారు. మీరు ఫస్ట్ టైం కదా అని చెప్పట్లేదు. ఓకే, ఇది రాద్దాం. 1 by log x కంటే తర్వాత డీటెయిల్ గా రాస్తాను. ఇది చూడండి, log x అంటే 1 by ఇది x లాగా ఫీల్ అయింది. నెక్స్ట్ sin ఇన్వర్స్ x చేస్తే 1/√1 minus x square. దెన్ అప్పుడు x ఏమైతే e power x ఏమి e power x. ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ఓకే, యా, నౌ విల్ కమ్ టు ద పాయింట్. మనం జనరల్ గా క్వశ్చన్ y అనుకుంటాం, తర్వాత dy by dx. ఈ dy by dx ఏం రాస్తామంటే y డాష్ అని రాయొచ్చు, తప్పేం లేదు. కొంతమంది y1 అని కూడా రాస్తారు కొన్ని కేసెస్, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. ఇంకొకసారి ఇంకో డెరివేట్ చేసామనుకో, d²y/dx², సెకండ్ డెరివేషన్ ఇది 2 టైమ్స్ చేయడం, దీన్ని y డబుల్ డాష్ అంటారు, కొంతమంది y2 కూడా అంటారు. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ మీకోసం రాస్తున్నా du/dx. du/dx మనం ఏం రాస్తాం? u డాష్ అంటాం. du/dx ని v డాష్ అంటాం. మీరు అన్న క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది సార్. u/v లో ఎట్లా రాస్తారు? ఫార్ములాస్ అంటారు, టెక్స్ట్ బుక్ లో డైరెక్ట్ రాస్తాడు. ఏంటంటే vu డాష్ uv డాష్ బై v స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ u డాష్ అంటే du/dx, v డాష్ అంటే du/dx. స్పేస్ కన్ఫిగరేషన్ కోసం అది రాస్తారు అట్లా. ఓకే, నైస్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అదర్ మెథడ్. ఇది మీకు ఐఐటీలో కూడా యూజ్ అవుతుంది ఈ మెథడ్. జనరల్ గా క్వశ్చన్స్ మనం డిఫరెంట్ మోడల్స్ కూడా ఎట్లా చేయొచ్చు. ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ 3x మైనస్ 4x³. ఈ క్వశ్చన్ ఎట్లా చేస్తారు జనరల్ గా? ఫస్ట్ dy/dx sin ఇన్వర్స్ 1/√1 minus x², తర్వాత 3x మైనస్ 4x³ మళ్ళీ చేయాలి, అంతే కదా? అంతే సార్, మళ్ళీ అంతే సార్. అట్లా చేస్తే మీకు వస్తుంది ఆన్సర్, రాదని కాదు. టైం టేకింగ్. 1/√3x మైనస్ 4x³ హోల్ స్క్వేర్, దెన్ మళ్ళీ దానికి ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 3x మైనస్ 4x³ చేసి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఆమె క్లియర్ రైట్? ఇట్లా చేయొచ్చు. ఇది ఒక మెథడ్, జనరల్ మెథడ్ అది. అట్లా అని చేయొచ్చు. కొన్ని లాజికల్ మెథడ్ ఏంటంటే సబ్స్టిట్యూషన్ అంటారు. జనరల్ మీకు కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తారు. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటారు. నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఈ క్వశ్చన్ సబ్స్టిట్యూట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమి అంటే నేను జస్ట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను సైన్ టీటా అని అనుకుంటున్నా. ఎందుకు అనుకుంటున్నా మీకు అర్థమవుతుంది తర్వాత. x ఈక్వల్ టు సైన్ టీటా అనుకుంటున్నా. దీన్ని రివర్స్ రాస్తే ఏమైతే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ x అవుతుంది. జస్ట్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ హియర్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, క్వశ్చన్ ఏం మార్చట్లేదు, నేను కొన్ని పారామీటర్స్ పెట్టుకుంటున్నాను నా కోసం. ఏమవుతుంది? 3 sin θ మైనస్ 4 sin³ θ. క్లియరా?
అర్థమైందా? ఎక్స్ ఉన్న దగ్గర సైన్ టీటా పెట్టుకుంటున్నా నేను. అంటే నేను క్వశ్చన్ ఎక్స్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ని టీటాలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా, తర్వాత టీటాలో క్వశ్చన్ ఎక్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తా, నీకేం ఇబ్బంది లేదు. క్వశ్చన్ ఎక్స్ లోనే ఉంటుంది, ఆన్సర్ కూడా ఎక్స్ లోనే వస్తుంది. ఎందుకు నేను మార్చుకుంటున్నా అంటే నాకు కొంచెం ఈజీ అవుతుందని మార్చుకుంటున్నా. నీకు ఒక క్వశ్చన్ చెప్తే అర్థమవుతుంది. నేను రాసిన ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సైన్ టీటా, టీటా ఈక్వల్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ సైన్ టీటా. నేను ఒకటి తెలుసు, 3 సైన్ టీటా మైనస్ 4 సైన్ క్యూ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అగైన్? సైన్ 3 టీటా. ఐడియా ఉందా? సైన్ 3 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 సైన్ టీటా మైనస్ 4 సైన్ క్యూబ్ టీటా. నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్వర్స్ సైన్ ఫంక్షన్ ఏం రాయొచ్చు? డైరెక్ట్ గా కట్ అయిపోతే 3 టీటా రాయొచ్చు. ఓకే, నీకు డౌట్ వస్తే ఒకటి రాస్తా జనరల్ గా, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ కానీ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కాస్ కానీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ టీటా. మళ్ళీ రాస్తా, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటా. టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటా ఓన్లీ. ఎందుకంటే కట్ అవుతుంది అని ఫీల్ అవ్వండి. ఒకదానికి ఇన్వర్స్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ చేస్తే మళ్ళీ అదే వస్తుంది. 1/x ఉంది, ఇన్వర్స్ చేసినావు, మళ్ళీ పైకి పంపించిన ఏముంటది? అదే వస్తుంది, అందుకే అట్లా. దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 టీటా వచ్చింది. బట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది? నేను రీసబ్స్టిట్యూట్ ఫస్ట్ ఏం చేసిన, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటా రాసుకున్నా, తర్వాత టీటా నుంచి ఏం రాసుకుంటున్నా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లోకి వస్తున్నా మళ్ళా. సో టీటా ప్లస్ ఏం రాసిన నేను? సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into sin inverse x. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఎట్లుండే? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ 3x మైనస్ 4x. కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఉండే, నేను టీటాలకు మార్చి నేను కొంచెం సింప్లిఫై చేసుకుని నేను మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చిన. ఏమైంది? నా క్వశ్చన్ ఇట్లా మారిపోయింది. ఇప్పుడు నేను డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేస్తాను. క్వశ్చన్ నేను మార్చుకున్నా, ఇప్పుడు నేను డెరివేట్ చేస్తాను. 3 సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, 3 కాన్స్టెంట్. సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ కి ఏంటిది ఫార్ములా? 1/√1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎక్స్ కి ఎంత? 1. సో ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సో ఇట్లా చేయడం వల్ల నీకు ఆన్సర్ కొంచెం తొందరగా వచ్చింది, సింపుల్ అయిపోయింది ఆన్సర్. అర్థమైందా? అలా కాకుండా నువ్వు మనం అన్నట్టుగా మనం ఫస్ట్ లాజికల్ గా చదివినప్పుడు 1/√1 మైనస్ 3x మైనస్ 4x హోల్ స్క్వేర్, దెన్ దీనికి మళ్ళీ చేసి సింప్లిఫై చేసి చాలా టైం పడుతుంది ఈ ఆన్సర్ తేవడానికి. అలా కాకుండా ఇట్లా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు మనం ట్రై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఐ థింక్ యూ గెట్ అన్ ఇమీడియట్ క్వశ్చన్, సార్ ఎట్లా చేస్తారు సార్, మీకు ఎట్లా ఐడియా వచ్చింది? మీకు ఎవరైనా చెప్పినారా ఎక్స్ ఈక్వల్ సైన్ టీటా పెట్టాలి అని? మీకు ఎవరైనా చెప్పినారా? మీకు ఎట్లా ఐడియా వస్తుంది సార్ క్వశ్చన్ చూడగానే? మీకు ఆల్రెడీ చేశారు కాబట్టి ఐడియా వస్తుంది, ఎగ్జామ్ లో వస్తే ఎట్లా చేయాలి? మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, రైజ్ అవుతుంది. యా, ఫర్ దట్ ఐ విల్ గివ్ అన్ ఐడియా. మన జనరల్ ఏమి అంటే ఇక్కడ సైన్ ఇన్వర్స్ సంథింగ్ ఉంది అంటే మనకు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ టీటా వస్తేనే మనకు ఈజీ ఉంటుంది, కట్ చేయడం ఈజీ ఉంటుంది ఇట్లా. బట్ ఇందులో సైన్ టీటా రావాలంటే ఏం పెడితే వస్తుంది అంటే మనకు 3 సైన్ టీటా మైనస్ 4 సైన్ క్యూబ్ టీటా అంటే మనకు సైన్ 3 టీటా వస్తుంది కాబట్టి నేను వెళ్ళొచ్చు. అర్థమైందా? సో నేను ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏం పెడితే బాగుంటుంది? సైన్ టీటా పెడితే నాకు పాసిబిలిటీ ఉంది అని మనం ఇక్కడ సైన్ టీటా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇఫ్ వాంటెడ్ టు క్లియర్ ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. యా, ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం ఆల్సో. యా, ఒకసారి అది ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఎక్స్ ప్లేస్ లో సైన్ టీటా పెట్టాను. సమ్ అర్థమైపోయింది సార్, ఇది మీరు అన్నారు కదా ఎట్లా తీటా. యా, మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ టీటా ఉంటే మనం టీటా వచ్చేస్తుంది. ఓన్లీ సైన్ ఇన్వర్స్ అని వచ్చి ఇట్లా బ్రాకెట్ లో నెక్స్ట్ టర్మ్స్ ఇట్లా వస్తేనే మనం ఈ ఫార్మ్ యూజ్ చేయాలి. యా వేరే దగ్గర పనిచేయదు. ఓకే సార్. సైన్ ఇన్వర్స్ కానీ కాస్ ఇన్వర్స్ కానీ టాన్ ఇన్వర్స్ కానీ ఏదైనా కానీ, యూ పీపుల్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, జస్ట్ సమ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సమ్ ఫంక్షన్ వస్తే దాన్ని ఇన్వర్స్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుందని ఫీలింగ్ ఉంటే చేయాలి, లేకుంటే చేయకూడదు. పాత్ ఉంది, నేను వెళ్తాను, నాకు పాసిబిలిటీ ఉంది అనే ఐడియా ఉంటే ఎక్స్ ని మనం సమ్ టీటాలకి మార్చుకొని టీటా సంథింగ్ ఎల్స్ మార్చుకొని మళ్ళీ అక్కడికే రావాలి. క్వశ్చన్ మాడిఫై చేసి మనము ప్రాబ్లమ్ సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ నేను ఇట్లా మార్చేసినా. ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు సైన్ ఇన్వర్స్ బ్రాకెట్ లోకి వచ్చినా సరే, లైక్ ఇంత ముందు ఒక సమ్ ఇచ్చారు y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ సైన్ ఇన్వర్స్ e పవర్ x అని.
దానికి కూడా అట్లా చేసుకోవచ్చా? అదే లాగ్ లేకపోతే సపోజ్ ఇది లేదు అనుకుందాం. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇది సైన్ లో వస్తుందా? e⁴x సైన్ లోకి వస్తుందా? ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. అంటే దాన్ని సింపుల్ చేసుకోవడం బెటర్. కాంప్లెక్సిటీ అని సింప్లిఫై చేయడం కోసం వాడతాం. నీకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తే అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తా. ఇప్పుడు దెన్ విల్ గెట్ సమ్ క్లారిఫికేషన్ ఆన్ దట్. లెట్ us ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకుంటా. నీకు ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. సో y is equal to cos inverse of 4x cube minus 3x. ఇదేంటిది? కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సమ్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకే, అయితే నేను ఇక్కడ x is equal to cos theta పెట్టుకున్నా అనుకో. ఎగ్జాంపుల్ 4 cos cube theta minus 3 cos theta. అంటే మనకు ఒక ఐడియా ఉంది. 4 cos cube theta minus 3 cos theta is equal to cos 3 theta అనే ఐడియా ఉంది. ఓకే, ఇక నాకు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే నాకు 3 theta వస్తుంది. నేను సింపుల్ గా వెళ్ళిపోతా. ఓకేనా? ఓకే, సో x is equal to cos theta, theta is equal to cos inverse of x. So I can use y is equal to cos inverse x. క్వశ్చన్ మార్చిన నేను. మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి కౌశల్, మనం ఓన్లీ క్వశ్చన్ మార్చాం, ఇంకా డెరివేట్ చేయలేదు. కొంతమంది పిల్లలు ఫాస్ట్ గా స్పీడ్ గా సార్ అయిపోయింది సార్ అంటారు ఆన్సర్. ఏం చేసినాం మనం ఇక్కడ? జస్ట్ మార్చినాం అంతే. క్వశ్చన్ కన్వర్ట్ చేసినాం. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ ఎ టార్గెట్, యూ హ్యావ్ టు డూ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు చేయాలి. ఇప్పుడు dy by dx is equal to 3 into cos inverse x అంటే -1/√1 minus x square, x కి 1, ఆన్సర్ ఓవర్. This is the beauty of the how you people are understanding, how you people are approaching to get an answer in easy way. ఓకే, అది అట్లా నువ్వు చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో అది ఈ మోడల్లో చేస్తారు. సింపుల్ గా నీకు ఆన్సర్ రావాలి, ఎట్లా అప్రోచ్ అవుతాము అనేది ఈ మెథడ్లో చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇది ఇక్కడికి ఓకే. తర్వాత మనం డబుల్ డాష్కి వెళ్దాం. బై జనరల్గా ఎట్లా చేస్తారు డబుల్ డాష్ ఎట్లా ఏంటి అసలు నీకు ఐడియా ఉంటుంది నీకు ఆల్రెడీ. సపోజ్ మనం ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం, డబుల్ డాష్ ఎట్లా కనుక్కుంటామని. సపోజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x⁴ ఉంది, ఫైండ్ y డబుల్ డాష్ అంటాడు. అంటే ఏం చేయాలి? y డబుల్ డాష్ అంటే క్వశ్చన్ని 2 times డెరివేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5x⁴కి ఆన్సర్ ఏమి నాన్న? 5x square. x⁴. Don't tell x cube is equal to 3x square. It is come 5x x⁴ is equal to 5x square. Please don't go into that. Actually, you have to understand x⁴ n is equal to n into x⁴ n minus 1 అంటే ఒకటి తగ్గుతుంది. Am I clear? Yes sir. It is not come always its square. It is 5 minus 1 4 will come. మీకు ఇంకా LKG లో ఉంటే మనం ఇట్లా వెళ్ళాలి. 5x⁴ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ డెరివేటివ్ అయిపోయింది నాన్న. నీకు ఎన్ని డెరివేటివ్ కావాలి? 2 డెరివేటివ్ కావాలి. సో మళ్ళీ చేయండి. y డబుల్ డాష్ 5 కాన్స్టెంట్ x⁴ కి ఏమొస్తుంది? సార్ x⁴ డెరివేటివ్ y డాష్ దాంట్లో నుంచి డెరివేటివ్ సెకండ్ చేయాలా? సెకండ్ టైం చేస్తున్నాం అంటే ఇది ఒకసారి అయిపోయింది. దీనికి మళ్ళీ చేస్తే రెండో డెరివేటివ్ వస్తుంది. x⁴ కి ఏమొస్తుంది? x1 4 ఓన్లీ సార్. x⁴ కి ఏమొస్తుంది డెరివేట్ చేస్తే అంటున్నా. log ఇది ఏంటి? నేను క్వశ్చన్ ఏం అడిగినా? x⁴ d/dx of x⁴. చెప్పినాను ఒకసారి రాస్తే ఇక్కడ. x⁴ d/dx of ax కదా సార్? ax ఇది అదే ఫార్ములా. అదే a⁴x లాగా ఉందా క్వశ్చన్ ఇది? x⁴ x is equals to 1 d/dx of x⁴ nx into n minus 1. That one only sir. nx I mean అదే x⁴n. మరి ఇప్పుడు a⁴x కిందకి వెళ్తున్నాం మరి. అదే కన్ఫ్యూజ్ అయినా. Why don't you confuse? You should be perfect, right? I am telling you, I am going very fast. ఇప్పుడే కదా పైన x⁴ ఫైన్ ఏం చేసినాం మనం? అదే కదా n into x⁴ n minus 1. ఫైన్ ఇక్కడ అయిపోయింది. x⁴ అంటే ఏంది? 4 minus 1. 4 into x⁴ 4 minus 1. 5 2 20 20x⁵.
అర్థమైంది ఏమైనా అంతే కాలేదా? ఆన్సర్. అంతే. గుర్తుపెట్టుకో x పవర్ 5 డిఫరెంట్, 5 పవర్ x డిఫరెంట్. ఓకే, these questions we can do x power n formula n into x power n minus 1. This is a power x. There we can use a power x is equal to a power x into log a. This process is different. Here according to this 5x power 4 you'll get. This process is 5x into log 5. Am I clear or not? Yes sir. So both are different. Okay, confuse about the plane. Right. I'm trying to give one more question. Y is equal to sine x square. Do the double derivative 5 double dash. Y double dash అంటే ఏంటి? ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని 2 సార్లు చెయ్యు డెరివేటివ్ అన్నట్టు. ఫస్ట్ టైం చేసి చెప్పండి డెరివేటివ్ y1 ఆర్ y డాష్ ఏదైనా పర్వాలేదు. ఎంత వస్తుంది చెప్పింది? టెల్ మీ ద ఆన్సర్. y1 చేసి చెప్పు నాకు. y1 sin cos x sir. cos x. cos x square. cos x square. అంతేనా? Yes sir. ఓకే, నేను ఏం చెప్పిన నీకు ఆల్రెడీ? సైన్ ఫస్ట్ సైన్ ది డెరివేట్ చేయమన్నారు. ఓకే, అంటే x స్క్వేర్ x. ఓకే, sin x cos x. ఓకే. సో స్క్వేర్ ఉందని చెప్పి నేను స్క్వేర్ అర్థమైంది ఏమన్నా? డైరెక్ట్ చేసా. ఓకే సార్, అర్థమైంది. సైన్ ఎక్స్ అనుకోండి, ఫస్ట్ సైన్ ఎక్స్ కి కాస్ ఎక్స్ రాసాము. ఎక్స్ కి ఎవరు చేస్తారు మళ్ళీ? అక్కడ ఎక్స్ కాదు కదా, దేర్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ అదర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇట్ హ్యాస్ టు డూ ద డెరివేషన్ ఫర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆల్సో. సో 2x. ఎక్స్ స్క్వేర్ కి ఏంటిది నాన్న? ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మోడల్ n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1. అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? cos 2x. 2x ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. క్లియర్? ఇక్కడ డౌట్ ఉందా? Yes sir. మళ్ళీ చెప్తున్నా, క్లియరా? Yes sir. క్లియర్ ఉంటేనే చెప్పండి, నేను మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తాను. నెక్స్ట్ y డబుల్ డాష్కి వెళ్తున్నా. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ y డబుల్ డాష్కి వెళ్తున్నా. y డబుల్ డాష్ ఏంటండి? ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ 2 ఉంది, నేను పక్కన పెట్టేస్తా, దాంతో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన డెరివేషన్ దీనికి అనమాట. ఎట్లా చేస్తావు దీని డెరివేషన్? x స్క్వేర్ ది 2x cos ఇన్వర్స్ మైనస్ సైన్. సో మైనస్ సైన్ ఓకే 2x into okay, let's wait. I'll write on the next page. I'll update you to understand very clear. Y is equal to x cos square x. Is that the question? Change ఎట్లా చేస్తారో? Now you tell me, I'll write your answer. దీనికి డెరివేట్ చేస్తున్నా నేను, చెప్పు ఇప్పుడు. 2x into cos x square. ఓకే, ఈ x ఎక్కడ పోతుంది మరి? Then y double. Sir, ఈ x ఎక్కడ పోతుంది? When you are approaching the question, you must be take care first of all. This is x into cos x square. This question sir, is 2x look like into sir. Yeah. Constant 2 తీసుకుంటాం. బాబు ఇది సపరేట్ క్వశ్చన్, ఎట్లా చేస్తానో అడుగుతున్నా నేను. x into cos x whole square కదా, cos of x square. It look like uv model. Yeah, okay. X is a function, cos x square a function. You should not intermix both. Both are different. You have to apply uv model for this. Am I clear? Yes sir. అప్పుడు u అంటే ఇది cos x square కి minus sin x, then x square కి 2x plus cos x square x కి 1. ఇది ఆన్సర్ ఓవర్. అర్థమైందా? Yes sir. ఈ కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో చేసినాం. ఇక్కడ నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ x ఉంది, sin x కి మైనస్ sin x స్క్వేర్ 2x అంటే ఆన్సర్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఆమె క్లియర్? Yes sir. ఎగ్జామ్ లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కేర్నెస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది, చూస్తే అయితే అసలుకి రాదు.
కాలేజీలో క్లాసెస్ చాలా ఫాస్ట్ చెప్తారు ఐఐటి అని, నువ్వు క్యాచ్ చేయకుంటే ఏం అర్థం కాదు. ప్రతిసారి కమాండ్ ఉండాలి మనకి, ఎట్లా చేస్తున్నారు, ఏ ఫామ్ లో అప్లై చేస్తున్నాం, ఎలా అర్థమవుతుంది, ఎట్లా వెళ్తున్నాము. డైరెక్ట్ వేసేస్తారు ఎగ్జామ్ లో, మీకు క్లాసెస్ వింటావు కదా ఇది వేసేస్తారు, మాకు ఒకసారి అర్థంగానే కాదు ఏం జరుగుతుందని కూడా, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో. సో కాన్సెప్ట్ ఇది అనమాట. ఇక్కడ ఒకటే కింద డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేసేసినాం. మనం ఏందో నువ్వు ఇక్కడ ఆపేస్తావు, ఎందుకు ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ ఉందని నీకు తెలవాలి. నేను ముందే రోజు నీకు నిన్న నుంచి చెప్తున్నా, ద క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అయిపోతుంది అంటే ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ 1 వరకు వచ్చే వరకు చేసినప్పుడే క్వశ్చన్ అయిపోతుంది, అప్పటిదాకా అయిపోదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఎండ్ అనే ఆ కాన్సెప్ట్ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్స్ ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట. ఇది వై డాష్, నీకు తర్వాత వై ట్రిపుల్ డాష్ అన్నాడు అనుకోండి, ఈ వచ్చినటువంటి ఆన్సర్కి మళ్ళీ చేయాలా, ఈ ఆన్సర్ ఉంటుంది మళ్ళీ చేయాలి. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ 2x² వస్తుంది, యూవీ చేయాలి దీనికి, మళ్ళీ ఇక్కడ చేయాలి సపరేట్గా. అర్థమైందా? అట్లా క్వశ్చన్ ఎక్స్టెండ్ అవుతానే ఉంటుంది. అది నెంబర్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ బట్టి చేయాలి. మీరు అప్పుడు జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ వర్క్ కాబట్టి మీరు ఓన్లీ y1 y2 y3 వరకు చాలు, 3 డెరివేటివ్స్ వస్తే మస్తు ఎక్కువ. ఓకేనా? ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా? వచ్చిన ఆన్సర్కి మళ్ళీ చేయాలి, వచ్చిన ఆన్సర్కి మళ్ళీ చేయాలి, చేసేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అంతే సింపుల్ లాజిక్. రైట్? నెక్స్ట్ this is clear. I want some trigonometric formulas for you to do this. Okay, I'll write some formulas. Basically I want from yourself also. I think you're already master in the trigonometry. I think you're already complete your first year, right? Yes. What about the sin 2 theta formula? Sir? Sin 2 theta formula. Sin 2 theta. Yeah. 2 sin theta cos theta. Very good. The sin 2 theta in terms of tan theta? 2 tan theta by 1 plus 1 plus tan square theta. Am I clear? Yes, sir. Yes. Sin 2 theta formula over. Next I want next page. I'll go to next page. Cos 2 theta. Tell me the fast. 2 sin theta. Huh? Cos square theta. Cos square theta minus sin square theta. Sin square theta. Or 1 minus 2 sin square theta. Or 2 cos square theta minus 1. Or 1 minus tan theta by 1 plus tan theta by 1 plus tan theta. ఇందులో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఒకసారి ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు మీ కాలేజ్లో, 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta 1 plus cos 2 cos square theta. ఎస్ అంటారు, మరి రెడీ ఉండాలి. ఎక్కడ ఇది వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ యూజ్ చేస్తారు, ఇది వచ్చినప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ వేసేస్తారు. సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అలర్ట్గా ఉండాలి. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, this is a cos 2 theta. Next tan 2 theta. Tan 2 theta అంటే 2 tan theta by 1 minus tan square theta. 1 minus అక్కడ 1 plus. ఓకేనా? Yes, sir. This is clear from tan 2 theta side. Next 3 thetas కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడే sin 3 theta is equal to what? 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. అట్లా మీకు ట్రిగ్నోమెట్రీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే కనిపిస్తుంది. tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. I think so. I'm not sure about this is a formula I'm thinking. సో ఇట్లా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మీకు. సో అట్లీస్ట్ నీకు 2 theta's 3 theta's క్లారిటీగా ఉండాలి, ఐడియా ఉండాలి, కమాండ్ ఉండాలి, లేకుంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకేనా? అది బేసిక్స్ అనమాట. Okay. This is the formulas from our